शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत असीं हज़रत मूसा के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना तो करांगे, क्योंकि हज़रत मूसा खुदा दे पैगंबर से। एक दिन हज़रत मूसा ने जदों कोहे तूर ते गए, कोहे तूर वो पहाड़ सी जिथे जाके वो खुदा की इबादत करते सी, बंदगी करते सी, क्योंकि हर संत महापुरुष उन्होंने कोई स्थान रखिया हुंदा जिथे बह के अपने मालिक की वो याद विच लीन हो जाते सी। इसी तरह हज़रत मूसा कोहे तूर ते जाके अपने रब की बंदगी करते हुंदे सी। एक दिन जदों कोहे तूर ते बैठे तो कहा जाता है कि मूसा नूं कलीमुल्लाह किया गया है, जिदा हजूर मुहम्मद साहब के नाल रसूल अल्लाह लिखिया जाता है, हज़रत इब्राहीम के नाल खलीलुल्लाह लिखिया जाता। खलील का मतलब होंदा है दोस्त मित्र। इदां ही जदों हज़रत मूसा का नाम लिखिया जाता है तो हज़रत मूसा नूं कलीमुल्लाह भी किया जाता है। कलीमुल्लाह का मतलब जिन्हां रब दे नाल गलबात की, जरा समझना। हुण जदों भी मूसा बंदगी ते बहिंदे सी, कहंदे हम कलाम हो जाते सी रब दे नाल, जो सवाल करते सी रब जवाब दिंदा सी। तो एक दिन हज़रत मूसा जदों बैठे तो जरा समझना उन्होंने किहड़ा सवाल पूछिया, और ये सवाल बड़ा समझण वाला है क्योंकि साडे सारियां दे जीवन नाल जुड़िया होया है। और जदों सवाल किसी एक दी जिंदगी नाल जुड़िया होवे उहदी अहमियत थोड़ी घट हुंदी है, पर जदों वो सवाल सब दे जीवन नाल जुड़िया होवे, समझ लो पूरे संसार दे हर इंसान नाल जुड़िया होवे तो उहदी अहमियत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर असी मूसा दे सवाल नूं समझ लईए और इसका जो जवाब उस परमात्मा ने, उस सच्चे रब ने मूसा नूं दिता, अगर असी वो जवाब नूं भी समझ लईए तो साडे जीवन दे कई दुख, कई परेशानियां, कई चिंतावां हुणे ही इसी पल दूर हो सकदियां हैं। कोई ज़्यादा समय की भी लोड़ नहीं है। जिदा बंदा कहता ना पानी पीता तो मेरी प्यास हुणे ही बुझ गई, इदा नहीं होता कि मैं पानी हुण पीता तो प्यास 2 दिन बाद बुझनी है। जरा समझना। पर असर उसे ते होएगा जिहड़ा रब दे इस जवाब नूं अपने दिलो दिमाग च पूरी तरह बिठा लेगा। क्योंकि एक गल याद रखना, एक हुंदा सुनना कन्नां नाल, इत्थों सुनिया इत्थे की रह गया, समझदे हो कि नहीं। जिन्हों कह देंगे एक कंन चों सुनना तो दूजे कंन चों कढ़ देना, एक कहावत भी है कि कई एक कंन चों सुनते दूजे कंन चों कढ़ देंगे हैं। पर एक हुंदा सुनना दिलों, हिरदे नाल। हुण सुनिया वो भी कन्नां नाल ही जाता है, पर वो पहुँचता है इन्हां कन्नां दे जरिए सीधा हिरदे तक। और जिहड़ी चीज़ इंसान दे अंदर जाती है ना, असर भी उही दिखाती है। समझते हो कि नहीं। कोई दवाई है तुसी मूँह च पा के मूँह चों थुक दिती, उसका असर होएगा। बंदा कहता गोली जबान ते रखी और नाल ही जबान तो ही थुक दिती, अंदर नहीं जाएगी कोई दवाई, कोई गोली, कोई कैप्सूल, तो फिर असर की दिखाएगा। इसी तरह संतां महापुरुषों के जो बचन होंदे है या जो परमात्मा की तरफों इशारे होंदे है जो साढ़े तक पहुँचते हैं, अगर वो सिर्फ कन्नां तक ही सीमित रह जान तो असीं उहदे नाल जुड़ियां रहमतां नूं कदी हासिल नहीं कर सकते। पर अगर उन्होंने वो वचन साढ़े कन्नां दे जरिए साढ़े हिरदे च उतर जान तो फिर साडा जीवन बदल जाता है, फिर जिंदगी बदल जाती है। हुण पहला ये दसो कि जिंदगी बदलना चाहते हो कि नहीं। किहड़ा किहड़ा जीव चाहता है। आवाज़ घट आई है, कोई जीव ज़्यादा बैठे। एक बार दोबारा पूछांगे, हाथ थले करो, बोल के दसो सानूं कि अपनी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो कि नहीं। इदा बोलिया करो, इदा जवाब दिया करो, फिर पता लगता है। क्योंकि जो पंडाल भरिया होवे तो आवाज़ भी इदां ही आनी चाहिए। हुण बैठे फर्ज करो बैठा 1000 बंदा होवे तो बोले एक, तो यदा मतलब वो 999 तो जिंदगी बदलनी नहीं चाहते, एक ही बदलना चाहता है। समझते हो। हुण जिंदगी बदलने की गल असीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के जीवन च बड़ियां टेंशनां, बड़ियां परेशानियां, बड़ियां चिंतावां, बड़े डर होंदे है कि नहीं। हुण जिंदगी नूं बदलना किहनूं कहंदे है कि एक इंसान डरिया होया, चिंता दे नाल, परेशानी दे नाल, तकलीफां दे नाल, दुखां दे नाल जिंदगी जी रहा है, अचानक कुछ ऐसा हो जावे कि उहदे अंदरों सारे डर, सारियां चिंतावां, सारियां फिक्रां, सारियां टेंशनां, सारे दुख दूर हो जाण, ते असीं की कहंदे इहदी तां जिंदगी
ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੋਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਟੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੋਹਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋਹਣੀ ਚਨਾਚ ਉਤਰ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਏ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਲੀ ਸੀ? ਜਵਾਨੀ ਯਾਨੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਣੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਘੜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਧਾ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਅਰਬੀ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਧਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਗਧੇ ਭਾਈ, ਓਏ ਗਧਿਆ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ। ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਨੀਲਾ ਥੋੜੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਧੇ ਦਾ ਗਧਾ ਹੀ, ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ? ਨੀਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ।
ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਧਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਗਧੇ ਦਾ ਗਧਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗਧੇ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਲਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ, ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਧੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ? ਬੰਦਾ 2 ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ 4 ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗਧੇ ਦੀ ਪੂਛ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੂਛ ਤੋਂ ਗਧਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗਧਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕਵੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨ ਕਾਲਾ, ਆਸਮਾਨ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ। ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਗਧੇ ਔਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ, ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਕਾਲਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਧੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਧਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਜੇ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਔਰ ਗਧਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਧਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਹੀ, ਗਧੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਜਾ 5000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਾਂ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਗਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ। ਸਜ਼ਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਧੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 5000 ਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਸਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਆ, ਝੂਠਾ ਗਧਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ 5000 ਦਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਧੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਗਧਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਗਧਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਧਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ 5000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, 15 ਦਿਨ ਕੈਦ 'ਚ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਧੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਗਧੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਦੇ, ਹਮਾ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਕਹੀ ਜਾਵੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਗਧੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਧਾ ਹੈ, ਗਧੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਗਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੋੜਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ? ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਂ ਮਨ ਤਨ ਮੇਂ ਦੁਖੀ, कोई तो तन यानी शरीर, कोई तो तन में दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। कहते हर एक नूं कोई ना कोई दुख है या नहीं? कोई तन नूं लैके दुखी है, तन यानी शरीर नूं लैके दुखी है, तो कोई चित्त उदास, तो कोई मन नूं लैके दुखी है, मानसिक परेशानी है उसनूं। हुण कहते हर एक नूं कोई ना कोई दुख है, फिर सुखी कौन है? सुखी संत का दास। और दास किहनूं किहा जांदा है? जिहड़ा पूरा विश्वास करके अपने मालिक ते बह जांदा है, उही दास हुंदा है। सिर्फ बाहरों दास कहण नाल कोई दास नहीं हो जांदा। बोलो समझदे हो कि नहीं? दास वो हुंदा है जिहड़ा इत्थों मन लैंदा है कि हुण वो मालिक है, मैं उहदा दास हां, जिथे रखेगा, जो जिथे बिठाएगा, मैं उहदी हर रज़ा च राजी। क्योंकि दास यानी हुण दास किहनूं किहा जांदा है? हुण तुहाडे घर कोई काम करदा, तुसीं कहंदे मेरा दास, हुण तुसीं ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਦਾਸ ਹੈ, ਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। क्योंकि सारी दुनिया को देने वाला तो दाता वही है। बोलो समझते हो कि? इसलिए कहते दास भी बनना तो उच्चे दे बनो, बड़े दे बनो। समझते हो कि नहीं? कहते ना साहिब हथ वडियाइयां, वो दिंदा किहनूं है? जिहनूं चाहता है उहनूं दिंदा है, वो वडियाइयां उहनूं दिंदा, वो रहमतां। पर मिलदियां उहनां नूं है जो दिलों उहनूं समर्पित हो जाते हैं कि हुण मैं तेरी हर रजा च राजी। इसलिए कहते सुखी संत का दास, जो ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਐ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ, ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐ ਮੂਸਾ, तू कह रहा है कि परमात्मा तू हर जगह है, तेरी रहमत हर जगह है, फिर भी हर जगह तकलीफां दुख क्यों है? फिर भी हर जगह तकलीफां दुख क्यों है? तो ऐ मूसा हुण सुन, पहली गल ये सुन ला कि दुनिया ते किते दुख नहीं है, दुनिया ते किते दुख नहीं है। तुहानूं दुख आंदा नज़र दुनिया ते किते? बंदा कहंदा वो गुलाब दा फुल नज़र आ रहा है, या वो चंद सूरज सितारे नजर आ रहे, तो दुख किते नजर आता? वो बैठा दुख आ रहा नजर। परमात्मा ने कहा दुख बाहर नहीं है किते। जब भी इंसान दुखी हुंदा तो दुख उहदे अंदर हुंदा है। दर्द किथे है? अंदर है या बाहर? बोलो, जे बाहर होवे तो दूजे नूं भी नजर आवे। बंदा कहंदा मेरा पेट बड़ा दुखदा है, पर देखण वाले नूं पता नहीं लगेगा, देखण वाला ड्रामा करदा है। पर कहंदे ने जिस तन लागे सो तन जाने। दुख अंदर है, दर्द अंदर है, टेंशन बाहर है या अंदर? किथे चलती है टेंशन? अंदर चलती है। किथे चलती है चिंता? किथे चलती है परेशानी? बाहर चलती है या अंदर? जे बाहर होवे तो कहना वो बैठी मेरी टेंशन। कई बार नत्थू लाल भी कह दिंदा है, इत्थे टेंशन की गल तो नत्थू लाल की गल याद आ गई। नत्थू लाल ना दिमागी तौर पर थोड़ा परेशान हो गया काफ़ी दिनों तो,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਟੇਬਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨੂਰ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਟੀਚਰ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚਾ, ਪਾਗਲ ਬੱਚਾ ਭਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਵੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਭਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਆ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ? ਲੂਣ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਖ ਆਏਗੀ, ਰੇਤ ਆਏਗੀ, ਬਜਰੀ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਕੋਈ ਸੂਆ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਸੂਆ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਸੂਏ ਨਾਲ ਹਿਲਾਏਗਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰੀ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਗਾਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੰਕਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ ਹੈ ਪਵਲਵ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਪਵਲਵ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਵਾਨ ਪਵਲਵ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਰੂਸੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਲਵ ਥਿਉਰੀ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੂਸੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਰੂਸ ਦੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਵਲਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਵਲਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਅੰਦਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਵਲਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੌਗ ਥਿਉਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਡੌਗ ਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਧਾ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ? ਲਾਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਭ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਲਾਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾਰ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਕੋਈ 5-7 ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਗਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੌੜੋ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਹ ਖਾਣਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪਵਲਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਿਆ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ ਬੈਲ ਵਜਾਣੀ। ਕੀ ਵਜਾਣੀ? ਬੈਲ, ਘੰਟੀ ਵਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ, ਖਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ ਬੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਵੱਜਣੀ, ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਲੀ ਦੇਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਬੈਲ ਵਜਾਈ, ਖਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਲ ਵੱਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲ ਵੱਜਣੀ, ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਲ ਵੱਜਣੀ, ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਛੁੱਟੀ, ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੈਲ ਦਾ ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ। ਹੁਣ ਬੈਲ ਦਾ
और कुत्ते दी लार दा कोई लिंक है नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पर कुत्ते दे माइंड ने गल नूं जोड़ दिता किहड़ी नूं कि जदों बैल वजनी है उदों मैनूं खाना मिलना है। वो बैल नूं सुन के खाने नाल जुड़ जाता है और खाने बारे याद करके उहदे मूँह च लार आनी शुरू हो जाती है। खाना उत्थे है नहीं, पर बैल का असर उहदे माइंड ते इह हुंदा है कि उहदी बॉडी चों वो एक्शन लेना शुरू कर दिंदी, वो लार निकलनी शुरू हो जाती है। इहनूं कहंदे पवलव थ्योरी, डॉग थ्योरी पवलव दी, रूसी विग्यानिक दी। फिर उन्हें की दसिया, उन्हें इस थ्योरी तो की जिद्दां कहंदे ना कि इह तो की शिक्षा लई कि इंसान का माइंड चीज़ विच कुछ नहीं हुंदा, बैल विच कुछ भी है नहीं, पर कुत्ते दे माइंड ने बैल दे नाल खाने नूं जोड़ दिता तो उहदा असर उत्ते होना शुरू हो गया। इसी तरह हर इंसान हर चीज दे नाल अपने माइंड नूं इदां जोड़ दिंदा है, वो चीज कोई असर नहीं हुंदा, पर इंसान दा माइंड आप सोच के वो चीज दा असर अपने अंदर पैदा करना शुरू कर दिंदा है। हुण फर्ज करो एक नींबू पिया है, उहदे आले दुआले मिर्चां पईयां है, ना मिर्चां च कुछ है ना नींबू च कुछ है, पर तुहानूं बचपन तो दसिया गया टूना हुंदा है, ये बुरा हुंदा है। हुण बुरा हुंदा है, ये टूना हुंदा है, इहदे नाल माड़ा हो सकदा है। हुण ये चीज़ नींबू च नहीं है, मिर्च च नहीं है, पर किते ना किते तुहाडे माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है। तुहाडा माइंड उत्थे सैट हो चुका है कि जदों मैं मिर्चां नींबू इदां देखना पिया, थल्ले संधूर देखना है, चूड़ियां देखनियां है, तो मेरे माइंड ने की कहना है ये बुरा है, टूना है। हुण जदों माइंड ने सोच लिया तो साडे शरीर ने उदां दे एक्शन लेने शुरू कर देने आ। जिद्दां घंटी की आवाज़ सुन के कुत्ता लार मूँह चों टपका रहा, हालांकि लार दा उहदे नाल कोई लिंक नहीं है, क्योंकि जोड़ दिता उन्हें, पता है घंटी वजन ते खाना मिलना है। इदां ही बंदा भी की करता है, वो आ चीज़ देख लईए माड़ी हुंदी है, नहीं तो परमात्मा की दुनिया ते माड़ा कुछ भी नहीं है। बोलो समझदे हो कि नहीं? माड़ा कुछ भी नहीं है परमात्मा के संसार ते बनाए हुए थे। पर बंदा की है, डॉग थ्योरी, कि जिद्दां डॉग ने घंटी नाल खाने नूं जोड़ लिया कि हुण घंटी वजी खाना मिलना है, और सोच के मूँह च लार आ गई। इदां बंदा की करता है, वो आ चीज़ किसी ने माड़ी रख दी, किसी ने जुत्ती मेरे घर अगे रखती, किसी ने पानी छिड़का दिता, किसी ने इदां कर दिता। पानी च कुछ भी नहीं है, पानी तो रब का रूप है, क्योंकि हर जगह तो परमात्मा है। पर जदों ऐसे ही सोच लिया ये पानी ने हुण बुरा इफेक्ट मेते पाना है, तो पानी च कुछ नहीं है। वो साडे मन की कंडीशनिंग हालत ऐसी हो चुकी है कि मन नहीं साडे शरीर चों जिद्दां उत्थे लार निकलदी है कुत्ते दे अंदरों, इत्थे बीमारी निकलनी शुरू हो जानी है, इत्थे चिंता निकलनी शुरू हो जानी है, इत्थे टेंशन निकलनी शुरू हो जानी, मेरा बुरा होना, मेरा बुरा होना। तो जदों तुसीं सोच ही लिया मेरा बुरा होना है, तो फिर तुहाडा बुरा हो के ही रहना है, क्योंकि जिद्दां दी तुहाडी सोच हुंदी है उदां दा असर तुहाडे जीवन ते होना शुरू हो जाता है। ये समझ लेना सारिਆਂ ने। इसलिए जदों कोई देखो ना पानी छिड़का रहे हो, भाई वधिया कीता कि अजकल गर्मी बहुत है, पानी की लोड़ सी, मैनूं भी छिड़काना ही पैना सी, उन्हें छिड़काता, वधिया गल है, माड़ी गल हुई। समझदे हो कि नहीं? इसलिए असीं तां कई बार दसीदा, इत्थे भी गल चल रही है तो दसांगे कि घर दे मुहरे नींबू रखते फलानो, चक्को उहनूं शिकंजवी बना के पी लो, वैसे भी गर्मी च विटामिन सी की लोड़ होंदी है। समझदे हो कि नहीं? वैसे तो कई बार तो वैसे तो किसी की करने की हिम्मत है नहीं, पर कई बार चुराहे चुराहे देखी देख लो, साफ सुथरा है तो चक लो, कीड़ियाँ कुड़ियाँ नहीं लगा चक लो भाई, क्यों पैसे वेस्ट करने, रब की बनाई हर चीज़ बड़ी कीमती है। समझदे हो कि नहीं? अपने माइंड की कंडीशनिंग की रखनी है, असीं अपने माइंड को सैट कित्थे करना है कि हर जगह मेरा मालिक मेरे हर जगह उही तो है, और जिथे मेरा मालिक है उत्थे बुरा नहीं, ओदी रहमती मेरे तक आएगी। समझदे हो? हुण जदों असीं किसी चीज़ नूं बुरे नाल जोड़ दिंदे हैं तो माइंड उत्थे सैट कर लिया तो साडे नाल बुरा ही होना है। तो जदों असीं अपने माइंड नूं उहदी रहमतां नाल जोड़ दिंदे हैं कि हर जगह मेरा मालिक है, हर जगह उहदी रहमत है, हुण साडा माइंड उदां दी कंडीशनिंग हो गई, उदां दी जगह सैट हो गया, तो हुण देखो हर जगह तो रहमतां ही मिलनियां शुरू हो जानियां। और जिंदगी च लोड़ तुहानूं काहदी है? रहमतां दी है, दुखां दी है? तो फिर क्यों नहीं सोचते हर जगह उहदी रहमत है? अच्छा एक गल दसो, जवाब देना सच सच, परमात्मा हर जगह है या नहीं? मानते हो? उहदी रहमत हर जगह है या नहीं? तो फिर दसो जो घर दे बाहर नींबू पिया उह कौन है? घर दे बाहर मिर्च पई है उह कौन है? उहनूं देख के क्यों डरदे हो? चक्को, वो इच भी मेरा रब ही है। आ देख रब कितनी सोहनी शक्ल बना के आया, गोल मटोल है, वाह रब्बा, किते गन्ने वांगो मिठा तो किते मिर्च वांगो तिखा, तेरे भी कई रूप है। क्यों नहीं उह रब देखदे असीं?
ਕਿਉਂ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੰਟੀ ਜੁੜ ਗਈ ਖਾਣੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਭੂਤ ਦਿਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ ਭੂਤ ਦਿਸਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਏ ਆ? ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਡਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੂਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੂਤ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਦੀ ਡਰਾਣੀਆਂ ਡਰੂਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ, ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭੂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਪ ਦੇਖਣੀ, ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਵਸਾ ਲੈਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਆਪ। ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵੀ ਜੂਵੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਨੂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਡਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੇ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵਧੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਡਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਸਾਹਸ, ਤਾਕਤ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਕਾਹਦੀ ਰਾਤ ਹੈ? ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕੰਬਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਲੱਖ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੋ ਛੇਦ ਹੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ,
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2.5 3 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਠਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੱਭਣ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੱਭਣ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਤੁਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ, ਮੁਕੰਮਲ ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਬਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਖੁਦ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੱਭਦੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਭਾਲ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੌਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਬੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ।
ਮਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਵਲਵ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣੇ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਵਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਸੰਭਾਲੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਸੰਭਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਦੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਠ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ, ਲੱਤ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਗਈ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਆਈਫੋਨ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਐਕਸਰੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਡੀ ਹੁੱਡੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਝਰੀਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਲਦਾਰ ਅਸਾਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੁਣੀ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਈ ਲਓ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡੌਗ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬੈਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਐਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਲਾ ਇਹਦਾ? ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਕਰ ਨੇ ਘੰਟੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਭੂਤ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਭੂਤ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਭੂਤ ਤੇ ਚੜੇਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਰੇ ਯਕੀਨ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਸਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਭੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਭੂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਭੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਡਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤਾ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਵਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੂਤ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੁਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੁਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ। ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ। ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੁਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ क्षमा। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ क्षमा। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਰਕ ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, क्षमा ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ क्षमा ਕੀਤਾ, क्षमा ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੀ, ਨਰਕ ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ क्षमा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੋ ਚਾਬੀਆਂ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਦੁਆਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ क्षमा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਪਰ ਮੈਂ क्षमा ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ क्षमा ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜੀ ਜਾਵਾਂ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ क्षमा ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾੜਾਂ? ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਸਾੜ ਕੇ? ਜਾ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਵਾਂ।
पर बंदे की देखो समझ, बंदा 10-10, 15-15, 20-20 साल इत्थे तक कि सारी सारी उम्र नफरत और क्रोध की अग च सड़दा रहिंदा कि उन्हें इन्ने साल पहला मैनू गाल कड्ढी सी, वो माफी मंगे, वो नहीं मंगे तो तू इदां ही सड़दा रहेगा। समझदार बंदा तो वह है, वो मंगे ना मंगे, शांति की लोड़ मैनू है। शांति की लोड़ किहनू है? मैनू है। शांति मैनू चाहिए है, खुशी मैनू चाहिए है। तो जे मैं अज ही फैसला कर लवां जा तैनूं माफ़ कीता, तू जिथे भी मर्जी बैठा है, तू माफ़ी मंग ना मंग, मैनू कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैनू शांति चाहिए भाई। जा मैं तैनूं माफ़ कीता, जा मैं भुला दिता, छड्डी नफरत, छड्डिया क्रोध, तो तुसीं देखोगे हुणे ही तुहानूं शांति मिल जाएगी, हुणे ही तुहानूं तृप्ति मिल जाएगी, तुहाडा जीवन हुणे ही स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग का दरवाजा, खुशियां का दरवाजा तुहाडे वास्ते खुल जाएगा। इसलिए अपने हत्थी अपने जीवन नूं नरक ना बनाओ। इसलिए जे जीवन च खुशी चाहते हो तो फिर स्वर्ग के दरवाजे वाली चाबी लाओ। वो केड़ी है? प्रेम और क्षमा, प्रेम और समझना जरा। इसलिए सब नाल प्रेम करो और अपने मालिक ते विश्वास करो कि सब दे अंदर मेरा वो मालिक है, सब दे अंदर मेरा मालिक वसदा है। अपने मालिक ते विश्वास रखना है कि हर जगह मेरा मालिक है, इसलिए मैं सब नाल प्रेम करना है और मैं सबनों क्षमा भी करना है। और ये क्षमा ओदी खातर नहीं, ये क्षमा मैं अपनी खातर कर रहा हाँ, ताकि मेरा मन एक क्रोध की अग च ना सड़े, ये नफरत की अग च ना सड़े, बल्कि मेरे मन में टिका आ जाए, चैन आ जाए, शांति आ जाए। तो जे यही सोचते रहोगे वो माफ़ी मंगे, माफ़ी मंगे, तो जरा सोचो ना मंगे तो की करोगे? तुम सड़ते रहोगे अग च? नहीं। समझदार बंदा वो कर्म करेगा जिस उन्होंने पता मेरा फायदा है। क्षमा करने च फायदा हुणे ही करदा, प्रेम करने च फायदा हुणे ही शुरू करदा, तो नफरत करने च, क्रोध करने च नुकसान है, हुणे ही छड्डदा इहनूं। इसलिए तुसीं भी समझदार बनना है। हुण चाबियां दसदियां तुहानूं, नरक दी भी और कादी? स्वर्ग दी भी। प्रेम और क्षमा नूं जीवन च लियाओ, स्वर्ग के दरवाजे खुले रहणगे, खुशियां जीवन च आंदियां रहणगियां, और नफरत और क्रोध नूं अपने जीवन चों विदा कर दिओ, वाए वाए कर दिओ, गुड बाय कर दिओ, तो तुहाडे जीवन च नरक के दरवाजे सदा वास्ते बंद हो जाणगे। और दूजी गल जिद्दां दस्सिया, ये भी याद रखना, हुण आखिरले वचनां च ही दसांगे, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे कि मालिक की रहमत हर जगह मौजूद है, मेरा मालिक भी हर जगह। हुण जे असीं उहदी रहमत नूं हासिल करना चाहते हैं, उहदी किरपा नूं हासिल करना चाहते हैं, तो फिर सानूं की करना पएगा? अपने मालिक की रहमत ते विश्वास, अपने मालिक की रहमत ते यकीन, अपने मालिक ते पूरा भरोसा करना पैना कि नहीं? हुण तुसीं खुशी चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो फिर अपने दिल ते हथ रख के अपने मालिक नूं कह दो कि मेरे मालिक मैनू तेते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक दी रहमतां ते पूरा, मैनू अपने मालिक दी रहमतां ते पूरा, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल। बस याद रखना, ये गल जुबान तो नहीं, दिलों मननी है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि रब ने कहा फिर जिथे मेरा वास हो जाता उत्थे परेशानी, चिंता, टेंशन, तकलीफ, दुख तो कदी आ ही नहीं सकता। जे एक छोटा जिहा दीवा घर दे विच जगा दिओ तो वह अंधेरे नूं लागे नहीं आण दिंदा, तो जिथे उहदे प्रेम का, विश्वास का एडा वड्डा दीवा रोशन हो गया, उत्थे दुख, तकलीफां, परेशानियां कित्थों आ जाणगियां? समझदे हो कि नहीं? इसलिए उहदी रहमत हर जगह है, खुशियां हर जगह है, आनंद हर जगह है। बस सानू अपने अंदर प्रेम, विश्वास, भरोसा पैदा करना पएगा। जिथे प्रेम है, विश्वास है, उत्थे मालिक दी रहमतां मौजूद है। इसलिए जे मालिक दे दर ते आए हो तो पूरा यकीन रखो, पूरा विश्वास रखो कि नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जे मेरे मालिक की रहमत होंदी है, जदों ओहदी रहमत होंदी है। और फिर एक बार कहांगे सत्संग की समाप्ति तो पहला, कोई भी तुहानूं कहे वो लै बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल गल है, बहुत बड़ी गल है, तो इन्नी गल कह दिया करो भाई तेरे वास्ते बड़ी होएगी, तेरे वास्ते मुश्किल होएगी, क्योंकि तेरी पहुंच तो बाहर है। पर मेरे मालिक की पहुंच के अंदर सब कुछ ही है। ओहदी रहमत तो बड़ी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हर शै नूं पैदा करने वाली ओहदी रहमत ही तो है कि नहीं? ओहदी रहमत, वो परमात्मा कह लो, वाहिगुरू कह लो, अल्लाह कह लो, ओहदी रहमत तो ही बनी है सारे। तो फिर ओहदी रहमत तो बाहर किहड़ी चीज़ है?
पर अपने माइंड की अज तो कंडीशनिंग ये कर लेनी है कि असी हर जगह अपने मालिक नूं जोड़ना है। समझते हो कि नहीं? फिर एक बार याद दिलावांगे पवलव वाली थ्योरी कि घंटी वजदी तो कुत्ते के मूँह च लार आ जाती है, क्योंकि कुत्ते ने घंटी नाल खाने नूं जोड़ लिया। समझते हो कि नहीं? ऐसी तो शॉर्ट में दसिया है, आराम नाल तुसीं पढ़ लियो जाके पवलव की डॉग थ्योरी नूं कि जिद्दां कुत्ते ने जोड़ लिया तो उहदे शरीर ने उदां दा एक्शन लेना शुरू करता। इदां ही तुसीं हर शै नाल किहड़ी चीज़ नूं जोड़ना अपने मालिक दी, कि हर जगह मेरा मालिक है और हर जगह उसकी रहमत है। क्योंकि कई बार कई ज्योतिषी कह देंगे ना वो ग्रह माड़ा, तो उन्हें एक सवाल पूछो, उन्होंने एक सवाल पूछो, अच्छा भाई ये दस तू कहना मंगल भारी, शनि भारी, ये भारी, वो भारी, ये मंगल ग्रह बनाया कि ना है? आप ही बन गया? किसी शैतान ने बनाया? उन्होंने पूछना है तुसीं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਕੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਏ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਣਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ, तो जो एडा वड्डा ग्रह है अपने आप बन सकता है, तो मेरे घर की किचन तो बड़ी छोटी जी है, छोटी जी पतीली है, उस दाल भी आप ही बन जाऊंगी। कौन आखन लै इदा भी कभी होंगे कि खाना अपने आप बन जाए? बनाने वाला चाहिए भाई, जे दाल बनाने वाला कोई चाहिए, खाना बनाने वाला चाहिए, तो फिर ग्रहां नूं तो बनाने वाला कोई है ना? अपने आप कोई चीज़ बन सकती है? बन जवाब दो सानू। नहीं तो अज घर कढ़ाई रख के देख लो पतीली से, अपने चूल्हे पर बह जाओ, बाहर आके टीवी ला के बह जाओ या उदा बह जाओ, बन जाऊ अपने आप दाल या कुछ भी बनाना हो। हुण जे वो कहण परमात्मा ने बनाया है तो फिर को भाई तू पखंड क्यों करी जाता है? क्योंकि जिहड़ी चीज़ रब ने बनाई होवे किसी वास्ते माड़ी हो मेरे पिता ने मेरे वास्ते जो बनाया है अच्छा ही बनाया है, फिर माड़ा किदां हो सकता है? समझदे हो कि नहीं? जब तुसीं अपने बच्चे का माड़ा नहीं बना सकते, सोच सकते, जरा सोच के दसो सानूं एक गल दा सच सच जवाब देना। अगर तुहाडे बच्चे की किस्मत लिखना तुहाडे हत्थ 'च होवे या उहदे आने वाले समय नूं बनाना, फ्यूचर नूं बनाना तुहाडे हत्थ 'च होवे, तो तुसीं की लिखोगे? खुशियां ही खुशियां, सुख ही सुख, हर जगह कामयाबी, हर जगह सफलता। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कभी बाप चाहेगा, माँ चाहेगी मेरा बच्चा तकलीफ 'च होवे, तो परमात्मा कोई इदां दी चीज़ नहीं बनाता कि जिन्ना सानूं तकलीफ होवे, बुरा होवे। पर बुरा किदां हुंदा है? वो पंडित तो ज्योतिषी साडे माइंड नूं सैट कर दिंदे आ, आ चीज़ तेरे वास्ते भारी है, बुरी है, तो हुण उही है साडे अंदरों लार आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि साडा मन उत्थे सैट हो गया। वो बुरी जगह क्यों सैट कर दो अपने माइंड नूं? जे करना है तो हर जगह मेरा मालिक है, ग्रह अंदर भी उही है, दिनां अंदर भी उही है, त्योहारां अंदर भी उही है। कई जीव कहते मालिको गड्डी लैनी है, काम शुरू करना, किहड़े दिन करिए? बड़ी हैरानी होंदी है। बाकी दिन भाई मालिक दे है नहीं, जे कह दईए ये दिन करो तो बाकी दिन किहदे है? फिर कोई गल कही दी कि जदों भी मालिक का नाम लैके काम शुरू करना हो, अपने मालिक का नाम लैके करो, क्योंकि जो उसका नाम लैके कर लिया तो सारे दिन ही होते। समझते हो कि नहीं? ताही तो असीं कहीदा है, इत्थे फिर कहना चाहांगे कि पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो। पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो, मगर हम ये कहते हैं कहीं भी जाने से पहले अपने मुर्शद की सूरत देख के निकला करो। अपने मुर्शद की तस्वीर देखो और याद करो कि हर जगह मेरा मालिक, क्योंकि परमात्मा तो निरंकार है। हुण उहदी कोई तस्वीर होंदी तो कह देना सी। हुण जद भी रब मिलता तो मुर्शद दे जरिए मिलता है। इसलिए विश्वास रखो। अपने मन नूं कित्थे सैट करना अज तो करोगे कि नहीं, पहला दसो, क्योंकि मज़ा तो फिर ही आंदा ना। हुण इन्नी देर तो समझा रहे तो बाद चो माइंड फिर उत्थे शैतान ते सैट होवे, बुराइयां ते सैट होवे कि आ बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, फिर तो फायदा ही कोई नहीं होया। फिर तो उही गल हो गई। याद करो किहड़ी कहानी सुनाई सी, जवाब दे दिओ। ते हुण तुसीं कौन हो?
ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗੇ, ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਗਧਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ? ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੰਨੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਂਟੀਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਐਂਟੀਨਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਝਿਲਮਿਲ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖਰਰ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਆਣੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟੀਨਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੈੱਟ। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈੱਟ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਚਨ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਡਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ 13 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਭਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 12 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰਾਤ ਰੁਕ ਸਕਦੇ 12 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ 13 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 11 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
कि इत्थे फकीरां दा दर है। ये फकीरां दी वो रहमत दा दर है कि जिथे जिद्दां कहंदे ने जिथे एयरपोर्ट हुंदी है उत्थे टावर भी हुंदे है, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੰਜਰ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸੰਜਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਉਡਾਉਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਭਾਈ, ਸੌਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਲੇਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਭਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚੁੱਭੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਓ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਉਹ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ 13 ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ
सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।